ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାହିଁକି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଯଦି ଏ ଖବରକାଗଜ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଲେଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ହେଉଛି ଏ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏତେ ଭିନ୍ନତା ରହୁଛି ଆରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଥିବା ନେତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଭଲ କହୁଛି କି ଭୁଲ କହୁଛି समाज समाज अच्छी माने इंटरप्रिटेशन अच्छी इंटरप्रिटेशन किए केमती कला मोर इंटरप्रिटेशन समस्त कहते नवीन पट्टनायक नेता अनुभव प्रभाव ना प्रभाव किसी ना केवल नवीन आज्ञा जदि कौन प्रभाव ना बदलुची वरिष्ठ नेता मैंने क्वेश्चन कर आपण मत मोर कौन सी स्टेटमेंट शुणिले मनीष स्वाभाविक भाव में निज जीवन काल भितर गला बेले हजार ठीक हेले कौट तो काम भूल भी पारे ना ताको सुधार ना आमर धर्म मत तागिद करना मत केबे तागिद किए करना मु तो जन श्रृंखलित सभ्य मत तागिद कहीं करेंगे मु गणमाध्यम देखिए पहले किए जन कहते मत तागिद कर बड़ मिछ कथा कहीं मन कहले आज्ञा मु परामर्श दे मु किसी सजेशन दिए कौटा मु सजेशन मो दल भितर कौन देली मु आपको कहीं कहबी ना नहीं मु सांबादिक भूल जाए मोर जदि अति प्रिय किए सांबादिक बंधु मैंने मु पूरा संवाद पत्र क्षेत्र आसी मु पूरा से व्यक्ति जे प्रथम लिखी ये फेब्रुआरी 2 रे प्रकाश करी सर्वबृहत अस्त्रागार लुट हम नक्सल मैंने आटाक कर नयगढ़ तार 15 दिन पर घटला मु पूरा सांबादिक भितर आसी एवं भी गणमाध्यम से जड़ित आ सांबादिक कहीं भूल कह मुझे कहली किए केमती इंटरप्रिटेशन करुचे विजु जनता दलर संविधान जहाँ कहूँ जे नियमित व्यवधान रे राज्य सभापति एवं अन्य कर्मकर्ता स्टेट काउंसिल स्टेट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल रे एवं तृणमूल स्तर रे सांगठनिक निर्वाचन हुए एवं संगठन को गढ़ा जाए जेहेतु गत वर्ष निर्वाचन पड़ीथिला आमे इलेक्शन कमिशन ठारू गोटे वर्ष टाइम एक्सटेंशन करूँ एवं ये एप्रिल शेष सुधा संगठन कार्यक्रम सारी बोली निष्पत्ति होती बर्तमान तृणमूल स्तर रे पंचायत हो कि एनएसी म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन हो सेठी सब निर्वाचन प्राय सरलाणी तापरे जिला सभापति मान निर्वाचन सरिवो तापरे हमर राज्य काउंसिल एग्जीक्यूटिव बॉडी एवं राज्य सभापति मध्य निर्वाचित हेबे सेटा एई सप्ताह भितर से कार्यक्रम सरिवो एवं जेहेतु आमे जेतले बिजु जनता गठन करागला प्रथम 3 वर्ष 1997 रु 2000 पर्यंत विरोधी दल भूमिका में थिलु तापरे 24 वर्ष धरी सरकार चलिला तापरे वर्तमान विरोधी दल भूमिका निभाउछु वर्तमान जो विरोधी दल भूमिका निभाउछु सेटा समग्र भारत वर्ष रे एक चैलेंज है कि छिड़ा है कहीं भारत वर्ष राजनीतिक स्थिति चित्र बदली जाइए भारत वर्षर जो राजनीतिक स्थिति और चित्र बदल जो कथा कहूँ गोटे गणतंत्र ना रे गणतांत्रिक पद्धति निर्वाचन होउची सत किंतु धीरे धीरे गोटे एकछत्रवादी शासन आड़ को ए देश गति करुछि एवं सेथिरे जोटा लोकमानकर रियल इश्यू बेकारी दूर करवा बेकारी मान को कर्म नियुक्ति बा चाकरी जोगे दवा कि दरदाम को स्थिर रखिबा कि देश रे संप्रदाय मध्य सुसंहत संपर्क रखिबा एवं महिला मान को ऊपर अत्याचार को कमेवा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कमेवा एवं वर्तमान सामाजिक विशृंखला अधिकरू अधिका उत्कट हवा एसबू इंटरस्टेट जतक सब रिलेशन भांगुची नदी नाल को लेकिन कि अन्य कथा को लेकिन सीमा विवाद को लेकिन तुटेवा
ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ସିଏ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭେଦଭାବ କରୁଛି ଏବଂ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି, ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବା, ଏମିତି ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆଟେନସନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ନନ୍ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆଣିକି ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି, ରିଅଲ ଇସ୍ୟୁ ଗାଧେଇ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଉଭା ହେଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଉଭା ହେଇଛି, ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେବ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭେଇବ। ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ସରିଯିବ। ତାପରେ ଦଳ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଏବଂ ଜନମାନସର ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହଲଚଲ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ନେତା କଥା କଟାକଟି ହେଉଛନ୍ତି, ବାହାରଗାର ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିବ? କାରଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ସତେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହବ, ସେଥିରେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 10 ମାସ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ସବୁଠି ଯେତେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହଉ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ୱାର୍ଡ ଲେଭେଲରେ ହଉ, ତାଙ୍କର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କାମ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖିକି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଚିତ ବଡିକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚିତ ବଡିକି ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ମାମଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାଗୁଡ଼ା ଖାଲି ହେଇଛି ତାର ନିୟମ ହେଉଛି 6 ମାସ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା କଥା, ତାକୁ ସେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆଘାତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏମାନେ ଚଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭୟ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭୟଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି, ସେଇଟାକୁ ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲି? ଭାରତବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ। ସେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ର କଥା ହଉ କି ଗୋଟେ ଘୃଣାଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର କଥା ହଉ, ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ 10 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଦନାମ ହେଲେଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେଇପାରିବ।